20,000 سے شروع ہونے والے 5 کاروبار جن سے آپ بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں اور مسلسل کما سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 5 کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو ٹریننگ سیشن کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ 20,000 سے کوئی کاروبار نہیں شروع ہو سکتا تو یہ سوچ بدل جائے گی اور آپ کوئی ایک بزنس چوز کر کے اپنا بہترین انٹرپرنوریل کریئر شروع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر بے شمار لوگ کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، جاب چھوڑنا چاہتے ہیں، بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑتی چونکہ ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے۔ یہ فری میں گائیڈ لائنز آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا ویژن ہے پاکستان میں ہر پرسن جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے اسے اس خوف سے نکالا جائے، اس کے لیے پراپر ڈائریکشن ہو، اسے راستہ ملے، اور راستہ ملے گا تو کامیابی ملے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں 2 دوستوں کی، دونوں کو ملے پاکٹ منی کے طور پر 20,000 روپے۔ ایک دوست نے فوری طور پر جو پہلا کام کیا ہوگا، کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نیا موبائل لیا جو اس وقت اسے اویلیبل تھا 20,000 میں، جبکہ دوسرے دوست نے اسے کہیں سے پراپر گائیڈ لائنز مل گئی، اس کا ایمبیشن لائف میں بڑا تھا، اس نے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی۔ اب گرافکس میں آ کر اس نے 20,000 میں کوئی 5,000 روپے سیکھنے کے لیے لگائے۔ اب جب وہ سیکھ رہا تھا اسی دوران وہاں پہ اسے پتا چلا کہ واٹس ایپ مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اب سیکھنے کے دوران جب اسے تھوڑا بہت چیزیں بنانا آ گئی تو اس نے اپنی سروس کو واٹس ایپ کے ذریعے 250-300 روپے لگا کے واٹس ایپ مارکیٹنگ شروع کر دی۔ اسے پہلے ہی مہینے میں جو اس نے محنت لگا کے، لوگ 3 مہینے میں کام سیکھتے ہیں، اس نے جو کام سیکھا تھا اسے پہلا کلائنٹ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا۔ اب وہ کام کرتا چلا گیا تھوڑے تھوڑے پیسوں میں۔ 1 سال بعد جو پہلے والا دوست تھا جس کے پاس موبائل تھا 20,000 والا، اسے روز دکھاتا تھا، دیکھ یار میرے پاس موبائل، اور اسے دل میں حسرت تو آتی تھی لیکن ایک خواب تھا، اس خواب کو اس نے گول میں بدلا کہ میں آنے والے سال اس سے اچھا موبائل لوں گا۔ 1 سال گزرا، اس نے پیسے اکٹھے کیے اور 1.5 لاکھ روپے میں اس نے ایک موبائل لیا۔ 20,000 والا موبائل اور 1.5 لاکھ والا موبائل، دونوں کا کمپیریزن کریں، اور اس کی پاکٹ میں ہر منتھ اتنے پیسے بھی ہوتے تھے کہ اب یہ کچھ بھی اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، چونکہ اب اس کا گرافکس کا کام چل پڑا تھا اور وہ دوست صرف سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر رہا تھا۔ یہ ڈفرینس ہے اپروچ کا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ان 5 بزنس آئیڈیاز کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ بھی اس 1.5 لاکھ والے موبائل جیسے بن سکیں، نہ کہ اس 20,000 والے کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ بزنس نمبر 1 آپ کو آکورڈ سا لگے گا لیکن پیسہ بڑا ہے، چائے اور اسنیکس کا بزنس۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سر میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے تو PhD کی ہے، میں نے تو MPhil کیا ہے، میں چائے بناؤں گا؟ سر میرا ذاتی طور پر اگر بس چلے، میرا ایک آئیڈیا ہے، آنے والے دنوں میں کبھی اگر وقت ملا، ہمیں ٹریننگ انڈسٹری سے فرصت ملی تو انشاءاللہ میرا ذاتی خیال ہے کہ میں کھانے پینے کا کوئی کاروبار کروں گا۔ اب یہ کھانے پینے کا کاروبار کیوں کرنا ہے اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے کسی دن، کیونکہ بیسیکلی میرا چونکہ میڈیکل کے ساتھ، میڈیکل یہ نہیں جو آپ میڈیسن ہے، ہم بیسیکلی نیچرل میڈیسن کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہیومن سائیکولوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس کے ریلیونٹ ہم کوئی کام کریں گے جس سے لوگوں کی صحت برقرار رہے۔ سر کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا، سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ہم اسے چھوٹا سوچ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کاروبار شروع کر لیں۔ یقین کریں آج سنیکس اور چائے کا اتنا کاروبار ہے، آپ دیکھیں کوئٹہ ٹی چائے، آپ چائے خانہ، چائے کون، دنیا میں جتنے بھی آپ بزنسز ہیں، انڈیا میں دوستوں نے صرف چائے سے $1 بلین بزنس بنا لیا۔ تو آپ اپنا چائے کا سٹال شروع کریں، اچھی جگہ پر شروع کریں، چاہے چھوٹا سا شروع کریں، لیکن آپ کے برتن صاف ہونے چاہیے، آپ کا کام صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ابتدائی طور پر آپ کسی شاپ کے سامنے اس کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی چائے یونیک ہونی چاہیے، اس کے انگریڈینٹ اچھے ہونے چاہیے، آپ کے برتن صاف ہونے چاہیے، مارکیٹ میں لوگوں کو سپلائی کریں۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، اس کے اوپر پراپر ایک گروتھ پلان آپ کو دیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، تو پھر آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اپنے بجٹ کے اندر اس کو شروع کریں۔ نمبر 2 فروٹ اور سبزی کی ریڑھی لگا لیں۔
अब मजीद आपके लिए ये एम्बैरेसमेंट की बात होगी कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं। हमने इसलिए पढ़ा था कि फ्रूट और सब्जी की रेडी लगाएं। सर लोगों के पास जाके धक्के खाने, बातें सुनने से बेहतर है, सूटेड बूटेड होकर जाने से बेहतर है कि आप अपना काम करें, और आप किसी भी अनपढ़ शख्स से बेहतर कर लेंगे। सर अगर अनपढ़ शख्स ये काम करके 20-30 हज़ार रुपए या 50 हज़ार रुपए या लाख रुपए, सर लोग जो अनपढ़ लोग हैं वो एक रेडी अगर लगाते हैं, 10 हज़ार का सामान लेके आते हैं ना, तो 10 हज़ार के सामान पे उन्होंने 30-40% अपना मार्जिन रखा होता है, 3-4 हज़ार रुपए, और फिर आप फल भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए ला सकते हैं, और आप इसको आने वाले दिनों में बढ़ा भी सकते हैं। तो आज आपका 20 हज़ार का कारोबार है, कल ये 40 हज़ार का होगा, 50 हज़ार का होगा, लाख का होगा, तो इसमें मजीद उतना मार्जिन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखें ना, फ्रूट और सब्जी में आप 100% भी बचत कर सकते हैं, ये मुमकिन है, लोग करते हैं, लेकिन कम से कम 50% तो आपको बच ही जाता है। तो आप इमेजिन करें अगर 10 हज़ार की चीज़ लेके आए तो 5 हज़ार बच गया, सर आपको 30% भी बचे तो 3 हज़ार आपको बच गया, तो दैट्स क्वाइट इनफ। वैसे आप कहीं भी जॉब करें तो आपको इतने पैसे नहीं मिलने, आज़ादी भी नहीं मिलनी, सुकून भी नहीं मिलना, और खाने पीने को भी इतना नहीं मिलना जो कि आप इससे अपने घर की सब्जी निकाल सकते हैं, अपने बच्चों का फ्रूट निकाल सकते हैं, बड़ा सारा आपको फायदा हो सकता है, और ये फायदा ही काफ़ी है कि आपका किचन चल पड़ा। फ्री मोबाइल लोड और इजी पैसा। मैं एक शॉप पे गया तो मैं हैरान हुआ कि उनको लोगों के नंबर्स याद है। मैंने उससे पूछा यार ये नंबर्स आपको कैसे याद है? कहते जी ये मेरे परमानेंट कस्टमर हैं, कोई लोड करवाने आ रहा है, कोई जैज कैश करवाने आ रहा है, कोई पैसे निकलवाने आ रहा है, कोई डलवाने आ रहा है, कोई किसी को भिजवाने आ रहा है, परमानेंट। एक मैं समझ रहा था कि ये मतलब क्या। अच्छा, उससे क्या है कि उससे रोजाना की बुनियाद पर लोगों के पैसों से वो पैसा कमा रहे। कहते सर मेरी ये जो मोबाइल्स का काम है ये तो इतना ज्यादा नहीं है, असल मेरा काम ये है, यहाँ से मैं रोजाना 4-5 हज़ार रुपये सुकून से कमा लेता हूँ, और ये 4-5 हज़ार जैसे बिल जमा करना तो पैसा आ रहा है, हर एक चीज के साथ पैसा आ रहा है। तो सर ये काम आप कर सकते हैं और बड़े पुरस्कून तरीके से कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉल लगा के कर सकते हैं। शॉप अगर आपके पास है तो ये ज्यादा अच्छी बात है, देहात में कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर 20 हज़ार में कौन सी शॉप हमें देगा, तो किसी शॉप के सामने बैठ जाएं कुछ दिनों के लिए, कोई मसला नहीं है, किसी के साथ बैठ जाएं, को वर्किंग स्पेस ले लें, 2-4-5 हज़ार रुपये उसे दे दें और अपना काम शुरू करें। आपको काम शुरू करना है किसी ना किसी तरीके से। नंबर 4, लंच बॉक्स। लोगों के पास दोपहर के खाने का बड़ा मसला होता है। आप फैक्ट्री एरिया में इसको शुरू कर सकते हैं, वहां पे रेंट पे एक मकान लें, सिंपली खाना बनाएं और फैक्ट्री एरिया में लोगों से बात करें कि जनाब मैं आपको घर का बना खाना दूंगा। आप उसमें राइस बना सकते हैं, सफ़ेद चावल बना सकते हैं, दाल चावल जिसे कहते हैं, आप चने बना सकते हैं, आप कोई सब्जी बना सकते हैं, घर के बने नेचुरल खाने बनाकर लोगों के लिए लेके जाएं, आपको पैसा ही पैसा मिल जाएगा, मसला ही कोई नहीं आपके लिए। नंबर 5, सस्ती और अच्छी शर्ट्स बेचें। जैसे आज गर्मी का मौसम है तो आप इसमें अच्छी शर्ट्स लें, अच्छे निकर लें, और आप उसके लिए आपको खरीद के भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी पिक्चर्स लगाएं। लोगों को ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत होगी वो आपसे ख़रीद लेगा। और अगर आप फिजिकल मार्केट में हैं तो 10 हज़ार में इतने आपके निकर और शर्ट्स आ जाएंगे कि आप उनको प्रॉपरली अगर बेचना शुरू करें तो आपको रोज़ाना का कोई 2 से 3 हज़ार रुपये आप सुकून से कमा सकते हैं। तो 20 हज़ार में अगर आप खरीदें तो आइटम्स इसमें और भी ऐड हो सकती हैं, कैप्स ऐड हो सकती हैं, ग्लासेस ऐड हो सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आप अपना सामान लगा के, आपने देखा होगा ये सड़क किनारे लोग बैठे होते हैं, कोई किराया नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, रोजाना का 5-7 हज़ार रुपये कमा के चले जाते हैं। सो बिजनेस आपने करना होता है और शुरू करना होता है, तो शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर, और इस कॉम्प्लेक्स को आप निकालें कि 20 हज़ार में क्या हो सकता है, छोटा कारोबार, इसमें मेरी तज़हीक होगी, ये होगा। जॉब अगर आप करते हैं, मैं वैसे जॉब के कभी खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको अच्छी स्किल आती है और अच्छी जॉब आप करते हैं, लोग बड़े बड़े देखिए सीईओज बनते हैं, 1-1 करोड़ रुपए सैलरी होती है ना, अपनी स्किल की बुनियाद पर है। तो आपको कोई चीज छोटी नहीं समझनी चाहिए, आप शुरू करें, बिजनेस छोटा है, शुरू कर ले, इंशाल्लाह आपके लिए कमाल हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये फ्री वीडियो ट्रेनिंग सेशन? आपको ये प्लानिंग कैसे लगी? इनमें से किस बिजनेस आइडिया पर आप फौरी तौर पर काम करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने फेलोज के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी का भला हो जाएगा, किसी को फ़ायदा मिल जाएगा। तो असल में हम इसी विजन के ऊपर काम कर रहे हैं
वो लोग जो बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है, गाइडलाइंस कोई नहीं है, डायरेक्शन कोई नहीं है, आपको फ्री में डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ख्वाहिश ये है कि एसएमईज जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने शुरू किया हुआ फंसे हुए हैं, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग देते हैं, हमारे सेशंस होते हैं। लोग अपनी जॉब पे ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर हमारे पास ट्रेनिंग का इंतजाम है। तो आप अगर ऐसा कुछ भी चाहते हैं तो आप हमारी पेड ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन फिल वक्त आप ये फ्री ट्रेनिंग्स देखिए। पसंद आई हैं तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ये रिक्वेस्ट हमारी तरफ से आपके लिए है कि आप हमारी सपोर्ट करें, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हम मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान में ग्रोथ की इस मॉडल को इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्री ट्रेनिंग सेशन में। अल्लाह हाफिज।